이렇게 하시는 분들 중에 이렇게 또 성공하시는 분들도 있더라고요. 예. 그래서 아메이 사업은 이렇게 한다라고 말씀을 좀 드리고 싶고, 강아지로 할 수 있는 사업이면 나도 할 수 있는 사업이다. 최후의 수단이다. 라는 마음으로 사업을 지금 현재 하고 있습니다. 자, 그래서 한 달에 쓰는 가정에 쓰는 생필품 한번 다 해서 몇십 년을 곱해보세요. 어마어마한 금액이고요. 거기에 30% 정도를 그 어떤 누군가가 다 계속 가져가는 거예요. 그 사람들을. 예. 그거를 다시 찾자는 게 또 아메이 사업이다. 예, 라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 자, 그럼 어떤 사업인지 영상으로 한 번 더 다시 한번 So, 보겠습니다. what's Amway all about? Put simply, Amway rewards you for selling products and sponsoring others as independent business owners who do the same. Let's meet Zach. He just joined Amway. He places his first order, paying wholesale price. Neat. Zach receives his products. The products are good. He loves the Amway product, all backed by a 90-day satisfaction guarantee. Real neat. Zach tells his family, friends, and the people he meets about his new products. And other people want to try them, so he makes a sale. Wow, Zach has just made immediate income. He makes instant profit by selling at the recommended retail price. Neat. So Zach gets even more excited and learns all he can about the Amway compensation plan, which, put simply, is buying the product, selling the product, and sponsoring others to do the same. Zach tells his family, friends, and the people he meets about the money he's made and how the plan works. They get excited too and want to join him. So Zach explains the plan, sponsors them into the business, and shows them the ropes. The whole group is active, purchasing product, selling product, and sponsoring others. They hit a target, get a bonus, and things really start to happen. The greater their results, the greater their rewards. And as well as the retail profit, they start to see monthly bonuses and start to qualify to receive one-time cash payments and even all expenses paid business trips to exotic destinations. Why didn't they discover this sooner? As Zach's group learn all about sponsoring, selling and running a business, they're not alone. Yes, they set their own goals and their own pace, but they're totally supported by Amway's free online training, marketing, customer support, and experienced leaders who've built their own Amway business. You see, when Zach and his group became Amway independent business owners, they joined over 3.5 million other IBOs in more than 80 countries and territories. They joined a successful company that has been growing from strength to strength for over 50 years. So, that's Amway, and it's that simple. 예, 쉬우신가요? 예. 핵심 포인트는 두 가지입니다. 첫 번째, 물건을 파는 게 아니라 내가 정확하게 써보고 그 감동을 전달한다는 거. 그리고 두 번째, 아까 그렇게 꾸준히 나올 수 있는 수입을 만들기 위해서는 공부를 하셔야 된다는 말씀을 이제 지금부터 계속 드릴 겁니다. 노하우가 다 있어요. 근데 그 2년에서 5년 안에 인쇄적인 수입을 만든다는 거는 정말 놀라운 얘기입니다. 근데 그 방법이 그냥 우리가 생각하는 상식적인 방법일까요? 아닙니다. 한국에서는 벌써 25년이 됐고 20년 정도 된 노하우가 응축이 되어 있습니다. 그거를 먼저 받아들이시고 공부를 하신 다음에 알리면 된다는 거죠. 요번에 뭐 백종원의 뭐 무슨 노하우 이렇게 알려주는 거 되게 많이 있죠. 맛집이 그냥 맛집이 아니거든요. 여기에 분명히 맛집을 운영하시는 분들도 계실 겁니다. 그 노하우는 아무나 안 알려주죠. 예. 그 방법대로 해야지만 된다라는 말씀을 또 한 번 드리고 싶습니다. 자, 그 보너스는 어디에서 나오냐? 이렇게 유통 구조를 이렇게 간단하게 이렇게 한번 설명을 드릴게요. 이게 이제 재래식 유통이라고 해서 우리가 알고 있는 유통 구조고요. 그거를 줄인 게 할인점이고, 아메이는 독특하게 1959년도부터 원가를 좀 올려서 그냥 회원들, 우리한테 그냥 직접 이 할인점에 해당되는 금액으로 우리한테 준 거죠. 예, 이러한 조건들을 주고, 그래서 초판 대리점, 소매점에 광고 유통비를 줄인 이 유통마진 약 300원 정도가 되죠. 분돈. 이 300만 원에 300원에 그 유통마진을 노령여가에서 나눠준다는 겁니다. 그래서 제가 아까 보여드렸죠. 1조가 되고 한 30% 정도 되는 그 캐시백이 우리한테 돌아온다는 거죠. 그래서 이 회원들한테 이 30%를 어떻게 나눠주는지 이제부터 수익 구조를 설명드리도록 하겠습니다. 자, 1차 보너스고요. 월 보너스입니다. 한 달에 한 20만 원 정도를 쓰면요. 3%인 6천 원. 그리고 1,000만 원을, 그런 일은 없겠지만 1,000만 원을 쓰게 되면 21%를 줍니다. 그 이유는 제품을 한 개 생산할 때랑 만 개 생산할 때 더 가가당각이 떨어지죠. 그래서 돌려줄 수 있는 게 많고요. 농장에 만약에 내가 배추를 한 포기 살 때가 아니라 100포기 살 때 한 포기 더 줘 라는 개념이라고 생각하시면 될 것 같습니다.
또 어떤 분들은 왜 꼭 20만 원 써야지만 3% 줘? 라고 하시는 분들이 있는데 이마트에 가면 꼭 얼마를 써야지만 쟁반 준다고 하죠. 그렇죠? 그런 느낌으로 알아가시면 좋을 것 같습니다. 자, 그러면 자, 설명을 한번 드리겠습니다. 오늘 아마 처음 오신 분들이 계실 거고요. 마음속에 나라고 한번 생각해 보시고 오늘 모시고 오신 분은 이제 스폰서라고 저희는 얘기하거든요. 스토커처럼 보이실 수도 있어요. 그렇죠? 네. 하지만 스폰서로 보일 날도 있고요. 또 어느 때는 슈퍼맨처럼 보일 날도 사업을 하다 보면 생깁니다. 한번 믿어보시면 좋을 것 같고요. 전달을 합니다. 이게 정말 중요하죠. 아까도 얘기했듯이 제품을 한번 팔았다고 이렇게 꾸준히 나올까요? 아니죠. 정보와 감동을 정확하게 이 첫 단추가 정말 잘 꽂아지고 여기에 노력을 하셔야지만 아까 말씀드렸던 그런 인쇄적인 수입이 들어올 수 있다는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 그래서 이게 좋으면 나도 누군가에게 제품 좋네, 사업 알아보니까 너무나 좋아 이렇게 알릴 수 있다는 거죠. 5만 정도를 썼다고 가정을 한 건데 이거 보시고 또 20만 원 쓰는 새끼 다 난 게 아니야? 뭐 이렇게 얘기하시는 분들이 있어서 5만 원 썼다고 가정하고 한번 해보겠습니다. 나 혼자 쓴 것뿐만이 아니라 같이 쓴 거를 그룹 매출로 잡아줍니다. 그래서 3%인 6천 원을 주게 되고요. 나는 15만이기 때문에 빵 프로인 받을 수가 없습니다. 그리고 AB도 받을 수 없죠. 자, 그럼 나 AB 이용당한 거 아니야? 제가 아까 말씀드렸죠. 마음에 안 들면 뭐 하면 된다? 반품하면 된다고 하기 때문에 그냥 이분이 마음에 안 들면 그렇게 하시면 또 마음이 아프니까 어쨌든 그 마지막 단계에 계신 분들까지도 누구나 피해를 입지 않다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 실제적으로는 20만 원 이게 포인트거든요. 이거를 하게 되려면 한 30만 원 정도의 그 소비가 필요하고요. 실제적으로는 9천 원에서 1만 원 정도에 해당되는 보너스가 들어오게 됩니다. 자, 이제 알아듣기 쉽게 하기 위해서 20만 원 썼다고 가정을 한번 해보겠습니다. 스폰서로부터 전체의 매출은 80만이고요. 나로의 전체의 매출은 60만이 되겠죠. 그리고 각각 20만이 되고요. 자, 80만이면 120만과 60만의 사이인 6%인 48,000원이라는 보너스의 기금이 생깁니다. 이 48,000원이라는 보너스를 S나 A, B에게 나눠주는 겁니다. 자, 처음 오신 분들한테 말씀드릴게요. 누가 가장 많이 가져가실 것 같아요? 어떤 분들은 12,000원, 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 12,000원 이렇게 가져가신다는 약간 공산주의적인 말씀을 하시는 분들도 있고요. 또 어떤 분들은 B가 가장 불쌍하대요. 가장 늦게 가입했기 때문에 그런 분들도 계시는데 한번 보겠습니다. 자, 나로부터 이 48,000원 안에는 내가 노력한 것도 있기 때문에 60만이 6,000원, 36,000원 이 36,000원을 빼야 되는 게 맞겠죠. 자, 그러면 12,000원이라는 보너스가 생기게 되고요. 나는 36,000원 다 가지면 안 되죠. 이 두 분이 각각 6,000원 합친 12,000원을 뺀 24,000원. 희한한 일이 벌어졌습니다. 스폰서는 나보다 먼저 시작했고 회원도 많고 매출도 많은데 많이 가져가게 되네요. 이유를 한번 설명드릴게요. 첫 번째, 스폰서가 나에게 한 번 전달할 때 나는 2명에게 전달하는 2배의 노력을 했습니다. 그리고 수학적으로 바라보시면요. 스폰서와 나는 6% 차이가 없죠. 근데 나는 노력을 더한 거죠. 파트너와의 퍼센트 차익을 본 거예요. 그래서 수익을 가져가신다고 보시면 될 것 같고요. 그래서 아메이와 피라미드의 차이점 한번 알고 가시면 좋을 것 같습니다. 소비재로 이루어져 있죠. 쓰면 없어지거나. 근데 내구재는 자석류라든지 뭐 생리대라든지 뭐 특정 여행 막 특정 상품을 너무 올인하죠. 자, 가입비가 없습니다. 근데 여기 가입비가 있고요. 근데 가입비가 없다고 하면서 또 한 달에 5만 원, 10만 원씩 꼭 써야지만 이런 사업권을 준다고 얘기를 하죠. 아이고. 그리고 100% 보증. 여기는 환불이 안 되죠. 공급자가 판단합니다. 100% 보증 한 번 더 설명드리면요. 치약 색깔이 마음에 안 들고 맛도 마음에 안 듭니다도 반품 사유가 됩니다. 소비자가 만족할 때까지예요. 이거는 어마어마한 제도라고 다시 한번 말씀드리고 싶고요. 수입의 역전 당연히 일어나죠. 미국 안에는 60년이 돼서 이 회원 넘버가 이렇게 상속이 됩니다. 여기는 단계 판매죠. 왔다 갔다 이렇게 메뚜기처럼. 요즘에는 요게 뜬데 이럴 수밖에 없는 이유는 제조회사를 가지고 있어요. 저희는 그냥 제조회사가 있습니다. 근데 여기는 유통만 하기 때문에 그런 일들이 벌어질 수밖에 없다는 거죠. 그래도 모시고 오신 분 좀 마음에 안 드시죠? 뭔가 내 거 뺏어갈 것 같고. 없애볼게요. 그래서 수입이 변한다고 하면 뭔가 있는 겁니다, 이거는. 근데 똑같이 아메이아 직접 해서 60만에 6% 36,000원 생기고 6,000원, 6,000원 빼 12,000원, 24,000원.
전혀 변화가 없죠. 예. 오히려 스폰서가 있는 게 좋은 겁니다. 왜냐하면 경험을 전달해 줄 수 있기 때문에. 근데 이거를 깨는데도 시간이 좀 걸리는 것 같아요. 그래서 잘 보시면 좋을 것 같습니다. 그래서 에디슨 마케팅상을 1993년인가 에디슨 마케팅상을 받았고 1910년도에 경제대공황이 일어났을 때 모두 다 살릴 수 있는 자본주의의 마케팅이 없냐라고 해서 하버드의 경영학도가 개발한 마케팅이라고 얘기를 합니다. 자, 근데 24,000원 벌자고 하는 건 아니죠. 한 6개월에서 9개월 정도 정말 열심히 노력을 하면요 이런 일이 벌어집니다. 실제 저희 네트워크 안에서 이렇게 이루어진 분들도 있고요. 20만, 10만 하나 올려서 400만, 300만, 200만, 100만이 됐을 때 그리고 나는 하나도 안 써도 된다고 했죠. 의무 구매가 없다고 하니까 나는 뭐 여행을 간다든지 제품 살 게 없어서 빵원. 그럼 전체 매출은 1000만이 되고요. 채무 퍼센트인 21%인 210만 원의 보너스 기금이 생기는데 이거를 다 가져가면 안 되겠죠. 여기 보시면 400만일 때는 15%인 60만 원. 이 60만 원을 24,000원, 14,000원 이렇게 다 가져가는 거예요. 그래서 계산을 빨리 해보면 36만 원, 18만 원, 6만 원 요거를 싹 합치면요 얼마가 나오냐면 120만 원이 나오고 뺀 이 90만 원이라는 이 수입이 실제적으로는 155만 원 정도 130만 원에서 150만 원 사이 정도가 됩니다. 매달 나오는 것도 대단하고요 평생 나오는 것도 대단한데 증가되고 상속이 된다는 거죠. 은행에 한 7억 원을 예치해야 되는데요. 제가 그래서 말씀드리고 싶은 게 제가 지금 현재 이거보다 많이 나오죠. 한 7년 정도 열심히 했거든요. 이제 다시 결혼을 하게 되면서 열심히 이제 사업을 했는데 제가 7년 됐는데 7억 원을 모으라 그러면요. 저는 못 모읍니다. 하지만 네트워크 자산을 제가 만들 수 있었다라는 거죠. 그런 개념이라고 보시면 좋을 것 같고요. 자, 그러면 왜 매달 평생 증가 상속되는지 첫 번째 소비재입니다. 제가 아메이 사업을 전달을 하면 많은 분들이 제 친구들이 야 자동차나 이런 거 멋진 거 해야 되는 거 아니야? 근데 제가 놀라운 얘기를 해드리면 롯데타워 있죠. 롯데가 뭐로 일어났죠? 뻥으로 일어났죠. 시금은 없어지고 이게 정말 무서운 아이템이고 삼성 또한 설탕으로 일어난 제일제당 설탕으로 일어난 회사입니다. 그래서 소비재는 정말 어마어마한 아이템이라고 생각하시면 될 것 같습니다. 회원이 증가하죠. 좋으면요 알릴 수밖에 없는 게 인지상정입니다. 한번 그거는 경험해 보시면 좋을 것 같고요. 제품이 증가하는데 처음에 5가지 제품을 시작했습니다. 고등축일에서 이거는 퐁퐁이거든요. 아메이 퐁퐁인데 6개월이 걸린다고 합니다. 희석해서 쓰기 때문에. 그래서 예전에는 제품을 잘 파시는 분들이 사업을 잘 했다고 얘기를 하죠. 이거는 차 닦는 건데 400번을 닦을 수 있다고 합니다. 그래서 일주일에 한 번씩만 닦아도 일요일마다 400번 닦을 수 있어서 아직까지도 가지고 계신 분들이 있다고 상속이 가능한 아이템이라고 얘기를 하시더라고요. 미국은요 1990년도 이 제품인데요. 이거는 아디도스 아닙니다. 푸마 아니고요. 퓨마입니다. 삼성이나 LG는 벌써 약삭 빠르게 미국의 전자레인지와 팩시밀리를 이 아메이 네트워크에 조인을 시켰습니다. 스타벅스 지금 커피가 들어가 있고요. 이삿짐, 병원 서비스 이런 것들이 현대몰 같은 게 아예 통째로 들어가 있어서 거기 들어가서 제품을 사고 아메이 신용카드로 긁으면 다 제 보너스가 됩니다. 안 팔아도 좋다. 그냥 알리기만 내 거 쓰고 그냥 알리기만 해도 되는 사업. 크라이슬러 자동차가 조인되어 있다고 하죠. 강아지 SP도 있다고 합니다. 제가 아까 참고로 제가 말씀을 못 드렸는데 강아지밥 이런 것들이 있어가지고요. 예전에는 SKT가 지금 이제 리뉴얼이 될 거라고 제가 예상하고 있고요. 핸드폰 제가 쓰고 있거든요. 아메랑 똑같고 뭐 다단계 폰 아닙니다. 똑같이 쓰는데 여기에 나오는 통화료의 8%를 제가 계속 받아갔습니다. 아메이 사업 원리 또 말씀드리면 주유하니까 휴지 주나요? 휴지 받으려고 주유하나요? 주유를 하니까 받는 거죠. 그러니까 아메이 사업을 그런 개념으로 받아보셔야 되는데 보너스 받으려고 막 하다 보면 나의 욕심이 들어가서 힘듭니다. 그래서 정확하게 알아보시는 게 너무나 좋고 우리나라에서는 GX 칼텍스가 조인됐다가 그 유통구조에 이게 아직 저희도 선진국이라 좀 멀었죠. 그래서 잠깐 했는데 일본에서는 죄송한 얘기지만 이세끼 주유소라고 있어요. 그래서 주유소가 조인이 돼서 또 하고 있습니다. 이런 네트워크를 만드는 게 되게 그래서 중요하다는 거죠. 경험이 증가합니다. 제가 이 설명을 정말 한 300번은 한 것 같아요. 그래서 처음에는 되게 떨렸지만 똑같거든요. 똑같은 얘기 아마 많이 들으신 분들은 똑같은 얘기 똑같이 하고 있는데
진짜로 저 오늘 저녁 이거 얘기하면서 오늘 저녁에는 짜장면을 먹을까 뭘 먹을까 지금 목소리가 좀 안 좋은데 오늘 집에 가서 목을 풀까 봐 이런 생각을 하면서도 이 얘기를 하고 있어요. 그러니까 아멘이가 더 이상 발전을 안 해도 된다는 거죠. 내가 뭔가 사업을 하고 잘하고 있으면 그걸 유지하기 위해서 끝없는 노력이 필요한데 이거는 점점 쉬워지는 사업이다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 소비자 자산 네트워크 이마트의 사장님이 오늘 누가 오나 쳐다보나요? 안 쳐다보죠. 이마트 사장님이 자 오늘은 강남구에 계신 분들만 오늘 들어오셔야 됩니다. 중졸이시군요. 못 들어오신다. 이렇게 하나요? 아니라는 거예요. 네. 제 회원 중에는 제주도에도 회원이 있는데요. 그분이 저는 누군지도 몰라요. 근데 그분이 자 오늘은 안영원 사장이 어디 있으니까 나 오늘 치약 안 써. 이렇게 하지 않는다는 거죠. 대기업의 회장님이 오늘 말단 직원이 뭐 하는지 다 쳐다보나요? 아니라는 거죠. 그래서 자산이 되고 상속이 된다는 얘기입니다. 내가 잠시 어디로 가더라도 계속해서 회원 소비자들은 이 제품을 쓴다는 거죠. 그리고 아메이 사업을 이렇게 하다 보면 아까 경험이 얘기했는데 회사에서도 정말 놀라운 아주 어려운 그런 과정들을 겪으면서 노하우를 습득합니다. 근데 아메이도 저도 말씀드리는데 만만치는 않습니다. 이런 거를 하기 위해서는 제가 솔직하게 그냥 일확천금을 벌고 이런 건 아닙니다. 분명히 배워야 될 게 있고요. 경험해야 될 게 있습니다. 근데 차이점 뭐냐면 회사는 그만두면 어떻게 되죠? 수익 끝. 하지만 아메이는요 정리가 안 됩니다. 내가 이제 오늘부터 저는 지금 아메이 이제 그만두겠습니다. 자 매출 빵 못해요. 계속 올라오거든요. 그게 아메이 사업의 매력이다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 하지만 이렇게 만들기 위해서는 정말 제대로 하는 그런 노하우가 필요하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 이렇게 1000만을 이렇게 만들면 되죠. 이렇게 1000만 하신 분을 SP라고 하고요. 한 120만 원 정도. 이 1000만을 3번 유지하게 되면 GP. 그리고 또 3번을 연속이 안에 껴서 6번을 하게 되면 워커힐로부터 정식 아메이로부터 정식 사업가가 되고요. 그리고 2박 3일간 셰라톤 워커힐 호텔 세미나에 들어가서 정말 성공자의 그런 라이프 스타일을 그러니까 이제 생활 이런 것들을 배우게 됩니다. 잠깐 보여드리면 이것도 이제 벌써 한 5년이 넘은 PPT 자료네요. 되게 애띠죠. 저희 와이프고요. 그래서 저희를 축하해 주려고 이렇게 이제 왔죠. 이거 한번 상상이 되시나요? 워커힐 호텔에 30-40명이 있어. 바깥 세상에서 이해가 되시나요? 제가 아까 말씀드릴 때 공부해야 되고 경험해야 될 것 중에 하나가 참여입니다. 이 안에서 어떤 에너지와 어떤 이야기들이 오가고 어떤 느낌을 받아가는지 그거를 또 경험하시게 되면 이래서 이 또 사업이 되는구나를 느끼실 수가 있습니다. 그래서 오늘 처음 오신 분이 있다고 하면 스폰서가 권하는 그 미팅에 계속 한번 꾸준히 한번 나와보세요. 그러면 이해가 또 되실 겁니다. 많은 분들이 성공하시는데요. 요 분이 사파이어신데 요 분의 어머님이십니다. 어머님이 정식 사업가 70대가 넘으셨어요. 자기의 꿈은 자식들에게 짐이 안 되고 자기 이름을 남기는 게 꿈이라고 얘기를 하십니다. 그래서 축하해 주러 갔던 저희 팀이고요. 정식 사업가가 저도 됐을 때도 기뻐했지만 많은 분들과 또 함께 했습니다. 그래서 PT 4조, GP 또 몇 조 이렇게 해서 저희와 함께 이렇게 사업을 하고 있고요. 제가 여기서 한번 문제 내볼게요. 여기 두 분은 부부시고요. 요분 혼자 이렇게 각각 3조인데 한꺼번에 PT가 되셨어요. 한날에. 근데 한 LOS 상이거든요. 하나의 줄기인데 누가 스폰서일 것 같아요? 보통 요분, 이분이 스폰서입니다. 미혼이시고요. 제 직장 동료인데요. 인맥도 없고 그렇게 부자도 아닙니다. 근데 여기에 나오는 방법대로 꾸준히 미팅을 참석하다 보니까 전달이 되고 이렇게 전달이 된 거죠. 그러니까 이 사업은 능력의 사업이 아니라 시스템을 이용하고 활용하고 그걸 얼마만큼 내 것을 비우느냐의 사업이다라는 말씀을 그냥 제가 많이 성공한 건 아니지만 조금이나마 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 그리고 또 이렇게 두 부부님이 또 PT가 됐고요. 저에게 사업을 알려주신 또 이제 지금 스폰서링 해주신 이병수 사장님 그리고 이제 라스베가스에 계신 뉴다이아몬드이신 조양현 사장님 이분들 요 사진을 이렇게 찍었는데요. 저로부터 이제 또 정식 사업가가 이제 처음으로 되신 요 기포에 사시는 장성미 김덕화 사장님이신데 저보다 연배가 높으세요. 저는 이분들하고 핸들링할 수가 없습니다. 정확하게 정보 알려드렸고 안내해드렸더니 정식 사업가가 됐습니다. 요 사진 보고 요 분이 너무 되고 싶대요. 너무 그 사진을 찍고 싶대요. 그래서 실제로 이렇게 꿈을 또 이루셨습니다. 제가 한 게 뭔지는 모르겠어요. 근데 어떤 누군가에게 또 스토리가 될 수도 있는
나만의 스토리를 만들 수 있는 또 사업이기도 하다는 말씀을 또 드리고 싶습니다. 해외여행 자격이 주어지고요. 2천만 원을 하게 되는 룰이 시간 관계상 빠르게 말씀드리면 2천만, 3천만, 4천만 원 하는 게 중요하지 않습니다. 꾸준하게 소비자 네트워크를 만들어서 꾸준히 나올 수 있는 그 매출을 만드는 게 아메이가 바라고 우리가 해야 될, 구사해야 될 사업 방식이라고 말씀드리고 싶습니다. 여행 설명을 드릴게요. 뭐 여행은 되게 유명하죠. 그래서 막 크루즈도 통째로 빌렸고요. 저는 이제 발리 때부터 여행을 참석을 했는데요. 두바이도 갔고 올해 또 가지만 하와이도 갔고요. 삿포로는 뭐 못 갔지만 또 갔다 오신 분들의 또 많은 경험담을 봤습니다. 그래서 두바이는 12월 달에 이제 됐고요. 1년 전에 이제 이렇게 메시지가 떴고 되게 유명한 뭐 아티스트인가 봐요. 그래서 뭐 이런 얘기들 가면 이분과 이분을 볼 수 있다고 얘기를 하죠. 그러니까 아메이는 정말 대단한 것 같아요. 그래서 아메이 초일류 기업과 파트너가 됐기 때문에 이 안에서 뭐 만약에 좀 명예를 또 원하시는 분들은 이 안에 또 많은 것들이 있습니다. 아버지 부시가 누비라고 하죠. 그런 내용들이 있으니까 한번 보시면 좋을 것 같고, 아메이 여행 많은 부분은 아니고 그냥 사진으로 그냥 한번 어떤 건지 한번 볼게요. 인천공항 A파트를 다 빌리고요. 전세기 가족여행 갈 때는 8대가 뜬 것 같아요. 8대, 9대. 전세 버스 아시나요? 전세 비행기입니다. 그러니까 비즈니스 클래스도 저희 이제 상위 또 다이아몬드신 수석 다이아몬드신 조대근 사장님, 그리고 또 상위 또 박영선 파운더 트리플 다이아몬드 퍼스트 클래스에 여기 함부로 못 들어가죠. 그렇죠? 그냥 마음껏 이렇게 좀 왔다 갔다 할 수 있어요. 저희 스폰서님들과 두바이 갔던 모습, 그리고 또 함께 가는 요번에 또 좀 얼마 전에 또 두 부부 사장님과 제가 전달하신 분과 같이 가는 여행 정말 뜻깊었던 것 같습니다. 근데 제가 이제 사진으로 몇 가지 좀 비전을, 그러니까 가치를 좀 말씀드리는데요. 이분은 이창호 다이아몬드라고 하셔가지고 예전에 파운더스 다이아몬드가 되셨어요. 근데 한국에서 스키를 타다가 이렇게 척추를 다치신 바람에 몸이 좀 불편하게 되셨어요. 그래서 매번 여행을 가실 수 있는 자격임에도 불구하고 못 가시다가 하와이는 환경이 그렇게 좋대요. 그래서 간다고 했더니 간병인까지 공짜로 그 아메이에서 보내줬다고 합니다. 그리고 정말 인쇄 수익이 맞죠. 그리고 이제 요 사진을 보여드리는데 발리 갔을 때 저희 어머님 그리고 저희 장모님 모시고 왔습니다. 저희 어머님 이렇게 얼굴이 좀 떨떠름하죠. 공부 시켜놨더니 그냥 피라미드 다단계 이런 거 했다고. 근데 아메이의 여행을 경험하시고 이렇게 변화가 되셨습니다. 아버님이 돌아가신 다음에 그냥 죽으셨어요. 근데 그 평시풍파를 저랑 어머님이 다 겪었거든요. 근데 하여튼 어머님에게 이런 그냥 웃음을 찾아드렸다는 것만으로도 제가 뭐 대단한 효도를 한 건 아니지만 그냥 이거에 있어서 그냥 여한이 없는 것 같습니다. 그리고 같이 가셨던 또 사장님들 두바이 그리고 하와이까지 이렇게 갔고요. 이 두 분을 한번 소개를 한번 해드리겠습니다. 조대근 이유미 수석 다이아몬드 사장님이시고요. 이 분은 대우자동차 연구원이셨어요. 전기공학 출신이고요. 영업과는 정말 거리가 먼. 제가 아까 조금 말씀드리고 싶은 거는 영업을 잘하시는 분들이 여기 오시는데 그렇게 힘을 못 써요. 왜냐하면 이 사업은 평생 순간적인 스킬이 아니라 평생 봐야 돼. 그런 관계술 그리고 성품 이런 것들이 정말 필요한데 이분은 그런 거가 정말 먼 분이셨는데 성공을 하셨어요. 두 가지 이유고요. 첫 번째는 뭐냐면 공학도다 보니까 알려주는 방식 그대로 하신 거예요. 나의 방식을 쓰지 않으시고요. 그래서 성공하셨고, 두 번째 가장 큰 이유는 둘째아가 장애 우로 태어났어요. 이게 한쪽 발이 좀 불편하게 이렇게 태어났는데 캐나다로 이민 도중에 아메이 처음에 전달받았을 때 막 도망치셨는데 상속이 된다는 것 때문에 또 이렇게 사업을 알아보셔가지고 지금 연봉 한 3억 정도의 또 대단한 네트워크를 가지신 성자가 되셨습니다. 그 아이가 바깥 세상에서는요 축복의 아이가 아닐 수도 있어요. 근데 정말 소름 돋는 얘기인데 그 아이 때문에 제가 지금 이 자리에 있을 수도 있는 거거든요. 그래서 아메이의 가치를 그냥 돈만 바라보지 마시고 처음엔 돈이겠죠. 당연히 저도 그랬지만 1000가지의 가치 중에 999번째가 돈이라고 얘기를 합니다. 많은 가치들을 이 안에서 좀 보셨으면 좋을 것 같습니다. 좀 설명드리면요. 이렇게 또 SP 이렇게 1000만을 세조하면 펄. 제가 지금 파운더 사파이어자 또 펄에 지금 현재 핀이 있고요. 작년에 이제 파운더 사파이어를 또 이뤘습니다. 그래서 요분들이 1000만을 이렇게 해낼 수 있게 도움을 주시면 사파이어가 되고요.
그리고 3명을 이렇게 도와주시면 에메랄드. 가난해질래야 가난해질 수 없는 핀이라고 얘기를 하죠. 이분이 더 열심히 할 수도 있습니다. 이분이 더 열심히 하면 이렇게 다이아몬드가 되는 거죠. 아메이의 꽃. 그래서 얼마만큼 성장하고 싶고 어느 정도의 한계를 가지고 계시나요? 내가 알리는 사람 한 분 한 분을 소중히 여기고 그분들과 함께 하면 할수록 성장되는 사업입니다. 여기에 있는 연봉은 저도 사실 잘 모릅니다. 하지만 그런 어마어마한 성공이 있다는 거. 다른 사람을 얼마나 성공시키고 부자로 만들었느냐에 따라서 나의 성공이 된다. 이게 그냥 이렇게 그냥 들리시죠. 하지만 실제 사업을 하면요 전혀 밖에서의 다른 리더십과 관계술이 아까도 말씀드렸듯이 필요합니다. 그래서 저도 지금 현재 배워가는 상황이고요. 정말 시스템과 그리고 내려오는 그 정신들 이런 것들을 배우면서 많은 분들에게 이 좋은 가치를 나의 욕심을 좀 버리고 알리는 방법들을 하나하나 이렇게 다져가는 것 같아서 성공해서 즐거운 것도 분명히 있을 수 있습니다. 하지만 그 과정 또한 진짜 많은 저의 삶에 영향을 미치는 것 같습니다. 그래서 그런 것들도 경험을 한번 해보셨으면 좋을 것 같습니다. Y 아메이 얘기하고 마칠 건데요. 제가 고등학교 때 기술 시간에 제3의 물결이라는 책을 읽으라는 숙제가 있었어요. 그래서 너무 즐겁게 읽었던 그 기억이 나요. 이만큼 이렇게 엘빈 토플러가 쓴 미래학 책이죠. 근데 거기서 정말 재밌는 얘기가 나왔어요. 다 아시는 내용이지만 1차 시대에는 농업시대라고 해서 토지와 노예를 가진 사람이 성공을 한다라고 얘기를 했고요. 그리고 산업시대에는 공장 노동자, 노동력을 가진 사람이 성공한다고 얘기를 했습니다. 그래서 그 안에서 정말 재밌는 얘기가 나왔는데 저희 이런 적 있었죠. 50분 공부하고 10분 쉬고 50분 공부하고 10분 쉬셨죠. 학교에서. 근데 그게 왜 그러냐면 회사에서 또는 공장에서 50분 일하고 10분 쉬고 50분 일하고 10분 쉬라고 그렇게 한 거래요. 그렇게 시스템을 만든 거예요. 제가 이걸 보고 너무 깜짝 놀랐어요. 그냥 어린 마음에. 그러면 내가 알고 있는 이 패러다임은 뭐고 내가 어떤 기준을 가지고 살아야 되지? 잠깐 고민했던 게 있었거든요. 아메이를 하면서 이런 분들이 시야나 이런 것들이 보여지면서 물론 제가 뭐 대단한 시야를 가지고 있는 건 아니지만 그냥 아메이를 하는 것 자체만으로도 이 물결에 그 앞서가는 정말 뭔가 준비하는 사업이다라는 거 그런 것들을 좀 느낄 수 있는 것 같아서 너무나 좋았던 것 같습니다. 정보 시대, 당연히 뭐 부동산 아직도 뭐 뜨겁죠. 인터넷 정보 시대. 뭐 이런 생각 드신 거 없으신가요? 2000년도에 막 뭐 수많은 뭐 네이버나 이런 뭐 카카오 뭐 이런 분들 막 이런 천금 뭐 이렇게 막 성공하고 이런 거 보면서 남자분들 나는 이런 기회가 없을까 이러신 분들이 있지 않아요? 근데 저는 감히 좀 아메이도 그런 도구 중에 하나라고 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 이코노미스트의 경제지 잡지고요. 한 달에 한 4번 정도가 나오죠. 거기서 좋은 내용들을 이렇게 응축하고 저희 아메이 한 10년이 넘었습니다. 이미 소식한 지 매월마다 이렇게 나오고 있는데요. 중앙일보사에서 우리 회원지를 이렇게 네임을 빌려준다는 게 그 뒤에는 삼성이 있죠. 그렇죠? 중앙일보 뒤에. 삼성이 죄송한 얘기지만 좀 미쳤다고 저희 이런 피라미드 같은 곳에다가 이런 네임밸류를 주겠어요? 네임을 주겠어요? 아니라는 거죠. 좀 다르게 한번 생각해 보셔야 된다는 말씀을 드리고 싶고요. 저희 꿈 중에 하나가 아까 제가 집안이 많이 무너져서 다시 이렇게 좀 하고 싶다고 얘기를 했죠. 그래서 그냥 이 이코노미스트 앞에 이게 나오는 게 제 꿈이에요. 그냥 그거를 가지고 저희 아버님과 할아버님 그냥 영정에 이렇게 보여드리는 거 그냥 그게 제 목표라고 생각하시면 좋을 것 같습니다. 또 저희 스폰서님 또한 지금 두 분이 이제 다 라스베가스 가 계시죠. 또 이뤄가는 모습들을 보면서 정말 내가 이곳에 있으면 될 수 있겠다라는 그 확신을 가지고 열심히 사업을 하고 있습니다. 어쨌든간 제가 이제까지 설명드렸던 정보로서의 아메이 그리고 쇼핑몰에 뭐 이런 것들을 가지고 이제 회원들을 만들어 가는데요. 이러신 분들이 있을 거예요. 옛날에 그 강남땅 내가 샀었어야 되는데 막 안타까워하시는 분들이 있는데 그 집안보다 더 미치는 집안이 한 있습니다. 저희 집안인데요. 그 강남 땅을 판 집안이죠. 저희 아버님이랑 어머님이 이렇게 좀 많이 잘 살아셨나 봐요. 26살, 27살 때 연애를 하면서 강남구청역 앞에 300평인가를 샀대요. 샀다가 그때 막 너무 많은 그런 정보들 막 이렇게 공모술수에 휩쓸려가지고 또 대표이사를 하신다고 어린 나이에 그걸 이렇게 파셨대요.
그게 있었으면 제가 지금 아멘을 했을까요? 어떻게 될지 모르겠지만 네, 감사한 마음으로 네, 저는 열심히 사업을 하고 있는데 땅이 그렇게 또 많았었대요. 충남에 있는 땅이니까. 근데 제가 이렇게 살아가면서 저는 그 땅을 언젠가 찾아야지 이렇게 살았는데 나이가 들면 들수록 이건 불가능한 일이구나라는 걸 깨달았고요. 그래서 저는 이제 마음을 좀 고쳐먹고 예, 자산 수익도 없겠지만 이런 거죠. 예. 소위 하위 10%가 중산층이 되려면요 5세대가 걸린대요. 그러니까 제가 이걸 느끼는 거죠, 피부로. 이제 더 이상 내 가문은 바꿀 수가 없구나. 바꾸려면 정말 힘든 얘기구나. 예. 그래서 저는 제 네트워크, 이 보이지 않는, 이것도 네트워크이죠. 보이지 않는 땅을 만드는 마음으로 정말 성심을 다해서 예, 이 사업을 부업이지만 정말 사업처럼 열심히 예, 진행을 하고 있다는 말씀 좀 드리고 싶습니다. 자, 이제 마지막 동영상을 좀 볼 건데요. 치킨런이라는 영화입니다. 이거 보신 적 있으신가요? 네. 예, 이게 이제 내용을 좀 설명을 드리면 양계장에 닭들이 이렇게 모여서 이렇게 이제 살고 있어요. 이렇게 살고 있는데 그 닭들은요 몰라요. 예, 자기가 알을 계속 나라고 해서 나고 있고 또 갑자기 이렇게 좀 오래되면 어디론가 끌려가는데 어디로 가는지는 몰라요. 아는 사람도 알죠. 치킨이 된다는 것도 알고 있죠. 그런데 그곳에 서커스단에서 이렇게 뭐가 한 마리의 닭이 이렇게 날아와요. 근데 그 날아온 모습을 보고 어떤 한 닭이 야 바깥 세상에는 정말 좋은 곳이 있어. 우리가 이렇게 숨죽이지 않고도 살 수 있는 그곳이 있어. 라고 이렇게 얘기를 하면서 우리 이제 한번 밖에 나가보자. 우리 탈출을 하자라는 그런 내용의 동영상입니다. 배경 지식을 그거를 가지고 한번 이 동영상을 한번 보셨으면 좋을 것 같습니다. 치킨런이라는 동영상입니다. 한번 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 생각해봐요. 지금까지 우리가 안 해본 게 뭘까요? 탈출을 포기하는 생각은 안 해봤어. 정말 그러네. 애들이 날 잊었어요? 친구가 죽는 걸 봤으면서 그런 말을 해요? 달아날 생각 안 하고 알 낳는데 전념했다면 그런 험한 꼴 안 당했을지도 몰라. 그럼 평생 알만 낳다 나중에 털 뽑혀서 먹히고 그렇게 살다 죽고 싶어요? 우리 팔짱걸. 그게 문제예요. 양기장 울타리가 저 밖이 아니라 여러분 몸 안에 있어요. 머릿속에요. 무슨 소리야? 더 좋은 세상이 분명히 있다고요. 저 언덕 너머 어딘가엔 드넓고 푸른 살기 좋은 세상이 우릴 기다리고 있을 거예요. 난 믿어요. 한번 상상해보세요. 시원하고 푸르른 풀밭들이요. 누가 먹여줘? 우리들이 구해서 먹는 거야. 양기장은 어디지? 양기장은 없어. 그럼 주일은 어디서 살지? 거긴 주인 같은 건 없어. 그럼 휴가 간 거야? 휴가 소리들 그만해. 그래도 모르겠어? 아침마다 계란 살 필요 없고 주인도 개도 없고 닭장도 울타리도 전혀 없다니까. 내 평생 동안 그렇게 살기 좋은 곳이 있다는 얘기는 들어본 적이 없어. 괜히 바람 불어 넣지 말어. 우리가 태어날 수 있는 가능성은 100만 분의 1이야. 가능성이 있긴 있네요. 참고로 아멘은 100만 분의 1이 아닙니다. 이 사업을 받아들이고 이 정보가 내 마음속에 들어오는 게 핵심인 것 같아요. 그게 들어오면요 처음 오신 분들은 이해하시지 못할 수도 있는데 그냥 아멘을 그냥 알아보겠다 그리고 해보겠다라는 말씀이 이렇게 자연적으로 나오는 거죠. 아마 오늘 지금 마지막에 이렇게 간 분이 아마 스폰서다? 네, 스폰서님일 수도 있어요. 근데 야 그거 헛된 거 아니야? 이거 너무 뭐 그런 거 아니야? 라고 얘기하는데 이 사업이 너무 좋은 거는요 무자본, 무점포, 무경험으로 리스크가 없습니다. 저도 지금 현재 회사를 다니고 있고요. 회사를 다니면서 요 짜투리 시간 그리고 한 가지 더 말씀드리면 짜투리 생각을 가지고 이렇게 사업을 진행을 하고 있습니다. 그것만으로도 사업이 정말 진행되는 놀라운 경험을 아마 하실 거고요. 그래서 아메이 사업을 한번 더 알아보시고 공부해 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 2, 3, 25 이거 이해되시나요? 네. 자, 생각해봐요. 예, 생각해 한번 해보세요. 답이 안 나올 겁니다. 제가 아마 이런 얘기를 한 거예요. 2, 3 이해가 안 되네.
자, 무자본이고요. 돈 들어가라는 얘기 안 했고, 점포 없고, 그냥 주 2회, 3회 미팅에 나오면, 예, 성공 아니면 그 인쇄적인 수입을 가지고 있을 수 있대. 아마 이거랑 똑같이 아마 이 강의를 들어도 아마 그렇게 생각하시는 분들이 분명히 계실 거예요. 예, 저는 수능 시대에서 핵심은 여기에 있습니다. 예. A 더하기 B는 뭐죠? 2 더하기 3은 5 이해되셨죠? 5 곱하기 5는 곱하니까 25. 이제 이해되셨나요? 예. 마찬가지 좀 말씀을 드리고 싶고요. 이해가 안 되셨고, 아마 이게 뭐지라고 하면 이 시스템을 한번 좀 더 한번 보셨으면 좋겠어요. 예. 그래서 내 혼자 힘으로 되는 사업이 아니라 뭔가 시스템에 대해서 이게 되는데, 정말 시스템은 뭐뭐가 있고 어떤 분들이 사업을 하고 있고 3P라고 얘기를 하죠. 회사에 대해서 한번 알아보시면 좋을 것 같고요. 그리고 두 번째로는 제품에 대해서 한번 알아보시면 좋을 것 같고, 참고적으로 저는 아직 성공자라고 불릴 만한 위치에 있지 않습니다. 저보다 더 성공하시고요. 또 빠르게 성공하신 분들의 경험이 너무나 많이 있어요. 오늘 첫 번째로 이 강의를 들으셨다고 하면 적어도 한 10번 정도는 한번 들어보시면 코끼리를 만지는 거와 마찬가지로 코끼리 코만 만져서 이게 아메이네? 아니라는 거죠. 한번 여러 군데를 이렇게 다 한번 만져보시고 난 다음에 스폰서님이 아실 거예요. 그리고 나서 어느 정도 알게 됐네. 그리고 나서 어떻게 하실지 그 다음 문제라는 거. 당장 오셨다고 당장 하신다고 이게 되는 사업이 절대 아닙니다. 이제까지 몇십 년을 모르고 이곳에 오셨잖아요. 예, 마찬가지입니다. 알아가는 거 천천히 알아보시되 그 대신 빠르게 좀 이렇게 권유하는 그런 미팅 속에서 한번 이 사업에 대한 비전과 그런 가치들을 조금이라도 좀 알아보시면 아마 괜찮으실 거라고 생각이 듭니다. 이제 마지막 페이지고요. 다시 한번 이제 좀 한번 정리를 한번 해볼게요. 제가 오늘 1시간 반 동안 여러 이야기들을 했습니다. 방향과 속도로서의 아멘은 이렇고 저렇다라고 말씀을 많이 드렸죠. 하지만 그거 이전에 제가 이 강의를 듣고 오늘 주무실 때 정말 내가 원하는 꿈이 뭐지? 내가 그 어렸을 때 그 꿈은 뭐지? 그거에 비해서 나는 지금 현재 어디에 이렇게 위치하고 있는지 정말 5분만 고민하고 주무시는 분이 이곳에서 한 분만 있다고 하면 제 1시간 반 강의는 정말 헛되지 않을 거라고 생각이 듭니다. 많은 분들의 그 미팅과 이런 것들을 통해서 성장하셨으면 너무나 좋을 것 같고요. 저도 지금 현재 배워가는 입장이고 저도 아직 정답은 모릅니다. 아메이를 저는 아직도 모르겠어요. 그 얘기인 즉슨 아메이 크기가 정말 크다는 거죠. 그 아메이를 알아보시고 그리고 그 다음에 한번 참여해 보시든 아니면 알아보시든 이렇게 좀 그런 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 너무나 경청해 주셔서 감사하고요. 또 다음 미팅에서 뵙도록 하겠습니다.